بھی دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے وہ دن کہ جس کا وعدہ ہے، جو لوح ازل پہ لکھا ہے، جب ظلم و ستم کے کوہ گرا روئی کی طرح اڑ جائیں گے اور ہم اہل صفا مردود حرم تخت پہ بٹھائے جائیں گے، سب تاج اچھالے جائیں گے، سب تخت گرائے جائیں گے، ہم بھی دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے وہ دن کہ جس کا وعدہ ہے، جو لوح ازل پہ لکھا ہے، جب ظلم و ستم کے کوہ گرا روئی کی طرح اڑ جائیں گے، سب تاج اچھالے جائیں گے، سب تخت گرائے جائیں گے، ہم بھی دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے۔ عسکری اشرفیہ، اس کے ساتھ کرپٹ سیاسی اشرفیہ نے اس ملک کو برباد کیا ہے، ان لوگوں کے گٹھ جوڑ نے برباد کیا، باہر جزیرے بنے، سرمایہ دار یہاں سے دولت لوٹ کے لے گیا، ادھر سے آپ قرضے لیتے ہیں جو ہمارا بچہ اس کو پے کرتا ہے، اور آپ لوگ اپنی جائیدادیں بنا کر آپ وزٹ کے اوپر پاکستان میں گھومتے کرنے آتے ہیں کہ آپ بھی پاکستان کے آئین شکنوں کی قبروں کے ٹرائل کریں۔ ہال تھا، ادھر ہی ہم موجود تھے، میرا تعلق تو کسی سیاسی جماعت سے نہیں ہے، میں نے کالا کوٹ پہنا ہے اور ہماری اسٹرگل رول آف لا کی ہے، جب سے ہم بار میں 22 سال ہو گئے، 24 سال ہو گئے ہیں، آپ بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ جو بھی ساتھی آیا جس کے اوپر ظلم اور زیادتی ہوئی، اور اس کے ساتھ ہم لوگ سارے ساتھیوں نے مل کے آواز اٹھائی، آئندہ بھی یہی ہوگا۔ یہی ہال تھا، یہی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ تھے جن کے خلاف ایک ریفرنس آیا، ہم ادھر ہال میں داخل ہوئے، میرے ساتھ میرے 2 ساتھی تھے، تو ادھر کچھ ہماری سیاسی جماعت کے ہمارے کچھ ساتھی ان کے خلاف نعرہ لگا رہے تھے اور بڑے وہ جذبے میں تھے، تو ادھر آگے ہم نے ایک نعرہ لگایا کہ یہ جو ریفرنس گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، یہ جو ریفرنس گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے۔ تو آج بھی ہم کھڑے ہیں، ہم آج بھی انہی قوتوں کے خلاف کھڑے ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ کون سی سیاسی جماعت آج ہم سے خوش ہے یا کون سی ناراض ہے، ہم سے تو ویسے ہی ناراض رہتی ہے، مجھے تو ویسے ہی الیکشن میں کسی سیاسی جماعت نے کوئی سپورٹ نہیں کیا، سب میرے مخالف ہی تھے۔ تو میرے بہن بھائی جو سیاسی جماعتوں کے کارکن ہیں، میں ہر سیاسی جماعت کے کارکن کو سلام پیش کرتی ہوں۔ ہر سیاسی جماعت کا کارکن اس ملک کو بہتر کرنے کے لیے اور وہ خواب لے کے جدوجہد کرتا ہے۔ ایم آر ڈی کی موومنٹ تھی، اس کے بعد وکلا تحریک آئی، اس کے بعد ہم نے باقی کرائسس دیکھے، میمو گیٹ آیا، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، سیاسی جماعتوں، کوئی جج کسی سیاسی جماعت کا نہیں ہوتا، جج بھی آئین کا ہوتا ہے۔ میمو گیٹ آیا تو پیپلز پارٹی آپ سے ناراض ہو گئی، کوئٹہ کمیشن رپورٹ آئی جہاں پر ہمارے بھائیوں کو شہید کیا گیا، وہ آج بھی ہمارے دل کے اندر، وہ آج بھی ہماری نظروں میں ایک ہمارے دل میں وہ دکھ ہے کہ جس کا آپ لوگ مداوا نہیں کر سکے۔ ہمارے بھائی ان کی شہادت کے اوپر جب رپورٹ آئی تو نون لیگ ناراض ہو گئی جسٹس فائز عیسیٰ سے، اس کے بعد فیض آباد والی آئی تو تیسری پی ٹی آئی کے ساتھی ناراض ہو گئے۔ ہم آج بھی آپ سے توقع کرتے ہیں کہ کوئی بھی ناراض ہو، کوئی بھی راضی ہو، اس آئین کو آپ کی ضرورت ہے، اس قوم کو آپ کی ضرورت ہے، آپ ملک کے اندر آئین کو بحال کریں۔ ابھی میرے بھائی نے کہا فیض آباد دھرنا کیس، بالکل فیض آباد دھرنا کیس کے اوپر بھی بات ہونی چاہیے۔ میں یہ کہتی ہوں، میں نے پہلے بھی مطالبہ کیا تھا کہ جیسے برطانیہ میں کرام ویل کو پھانسی دی، اس کی قبر کو علامتی پھانسی دی جو آئین شکن تھے، میں نے پہلے بھی مطالبہ کیا، میں آج پھر کرتی ہوں کہ آپ بھی پاکستان کے آئین شکنوں کی قبروں کے ٹرائل کریں۔ لیکن اس سب سے زیادہ ضروری ایک بات ہے کہ اس وقت جو نقاب پوش آئین پہ حملہ آور ہیں، ان کے نقاب اٹھانا بھی جوڈیشری کی ذمہ داری ہے۔ اٹھائیں ان کے نقاب اور ملک کے اندر سیاسی عمل کو بحال کریں۔ کل ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی رپورٹ ہے، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں سٹیبلٹی نہیں آ سکتی جب تک الیکشن نہیں ہوگا۔
90 डेज के अंदर इलेक्शंस करवाएं, 90 दिन में इलेक्शंस करवाएं और मुल्क के आईनी जो मुल्क के शहरी हैं उनके बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करें। कल हमारे साथी सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट जो जुडिशल काउंसिल के मेंबर हैं अख्तर हुसैन साहब, अवामी वर्कर पार्टी के कॉमरेड हैं, उनके ऊपर पर्चा किया। मैं उसकी शदीद मज़म्मत करती हूँ। मैं ये भी मुतालबा करती हूँ ऑनरेबल चीफ जस्टिस से कि मंटो साहब की पिटीशन जो जागीरदारी के खिलाफ है, उस जागीरदारी के खिलाफ पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में 40 साल से तकरीबन पेंडिंग है। क्यों नहीं लगाते वो पिटीशन? लगाए मंटो साहब की पिटीशन। अस्करी अशरफिया, उसके साथ करप्ट सियासी अशरफिया ने इस मुल्क को बर्बाद किया है। इन लोगों के गठजोड़ ने बर्बाद किया। बाहर जजीरे बने, सरमायादार यहाँ से दौलत लूट के ले गया, उधर से आप कर्जे लेते हैं जो हमारा बच्चा उसको पे करता है, और आप लोग अपनी जायदादें बनाकर आप विजिट के ऊपर पाकिस्तान में घूमते करने आते हैं। ये एक्सेप्टेबल नहीं है। अब पूरी कौम का, हर नौजवान, हर सियासी पार्टी का वर्कर अपनी सियासी पार्टी का भी एहतसाब करे ताकि मुल्क के अंदर जो आम शहरी हैं उनको जीने का हक मिले। ऑनरेबल चीफ जस्टिस, बड़ा अच्छा लगा आपकी अहलिया आपके साथ खड़ी थी, बहुत ताकतवर पैगाम उन कुव्वतों को आपने दिया, लेकिन वही पैगाम मेरी बहनें जो मशकूक वाक़िए में, जो 9 मई के वाक़िए में 150 दिन से अंदर है, करें उनके लिए इंसाफ ताकि वो भी एक ताकतवर पैगाम दें उन कुव्वतों को। मेरी बहनें वो पैगाम दे तो वो शायद उनके पास वो मुकाम नहीं कि वो भी उस जगह पे खड़ी हो जाती, लेकिन अगर उनको इंसाफ मिल गया तो ये बहुत ताकतवर पैगाम होगा उन हलकों के लिए। और चूंकि वक्त कम है, हमने बाहर भी निकलना है, मैं आखिर में एक बात कहूँगी, पूरी पाकिस्तानी कौम को हम राब्ते भी कर रहे हैं, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन हमारे साथ निकलना चाह रही हैं, कोई सरेंडर नहीं करना अपने अपने हकूक के लिए। ये हमारा मुल्क है और ना सब मुल्क छोड़ के जाते हैं, ये हमारी धरती है और हमने इधर रहना है। हमने उन कुव्वतों का एहतसाब करना है जिनका कोई एहतसाब नहीं कर सकता। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के नुमाइंदे हैं जो हमारे ऊपर काबज है, जो हमारे वसाइल को लूट रहे हैं। और ये जो आज रेजोल्यूशन मेरे भाई ने उस बच्चे के बारे में दी, मुझे बहुत अफसोस और बहुत तकलीफ है। और ये जो निज़ाम है ये हमारे एक नहीं सारे बच्चों के जज्बात का, उनके मुस्तकबिल का कत्ल निज़ाम है। इस निज़ाम को तब्दील करना है आपने। और एक आखिर में मैं ज़रूर, अभी मेरे एक यंग भाई ने गिला किया, बिल्कुल मैं एक बात क्लियर कर दूं, बाहर एहतसाब करे सारे ग्रुप्स आपके सामने हैं, मैं अपने आप को और अपने ग्रुप को पेश करती हूँ एहतसाब के लिए। सबको कोई बराबर नहीं है, अभी उसने कहा सब बराबर है, कोई बराबर नहीं। हमने नजरियाती सियासत की है और सबको पता होना चाहिए कि कौन 10 महीने इस्टेब्लिशमेंट के लिए काम करता है और इलेक्शन चलाई, बेशक उसके बेनिफिशियरी कोई भी थे, वो आप लोगों ने और हम लोगों ने चलाई। उसके बाद जब पीटीआई की गवर्नमेंट आई तो हमारे कायद ने उसको कहा कि तुम लोग गलत कर रहे हो, उनके मुंह पे जवाब दिया, ले आए लीडर्स, ले आए कौन उनको जवाब देते हैं, सियासी जमातों को। जब हुकूमतें चली जाती हैं तो उनके एजेंडे के लिए ये बाहर पॉलिटिक्स करने आते हैं। आप खुद एहतसाब करें, हम गलत हैं तो हमें कहें। और मैं मुनाजरे का चैलेंज करती हूँ, बाहर का कोई भी साथी, कोई भी लीडर अगर मुज़ाकरा करना चाहता है, कोई मुनाजरा करना चाहता है कि किसने बाहर को लूटा, मैं चैलेंज करती हूँ। और आपने अभी देखा कि सुप्रीम कोर्ट बार के सदर ने सबको बुलाया, उन्होंने सबको बुलाया। हमारे लिए सब ऑनरेबल है, जिनको बाहर इलेक्ट करती है, हमने हमेशा उनका साथ दिया और आगे भी देंगे, लेकिन फैसला बाहर नहीं करना है। और आखिर में पूरी कौम जो है अपने हुकूक के लिए निकले, क्योंकि आपको पता है कि हम भी देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे वो दिन के जिसका वादा है, जो लौहे अज़ल पे लिखा है, जब जुल्म सितम के कोहे
जाएंगे, सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे, हम भी देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। रोज़नामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।